हाय गाइज मैं आज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किसी सात मार्क कौन क्वेश्चन डिस्कस करवा प्रश्न आलोचना करवा जहाँकि आमर बहुत इम्पोर्टेंट रहा आमर जो कोर कौन 14 बा 14 कौन यूनिट 1 है जहाँकि आम 100% इम्पोर्टेंट जहाँकि आमर जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 14 यूनिट 1 आम कौन रही जो राम मोहन राय किसी लंग मार्क क्वेश्चन डिस्कस करिया जहाँकि आमर एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण रहा ए यूनिट 1 रु मात्र कौन आम राम मोहन राय लंग मार्क क्वेश्चन खाली आलोचना करी आउ जो आमर अच्छी दुईटी विषय यूनिट 1 से थ्रू आम किसी 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करी है चलो आज आम कौन करवा ना 7 मार्क राम मोहन राय किसी क्वेश्चन डिस्कस करिया जहाँकि आम एग्जाम बहुत जरूरी अटे है देख क्वेश्चन 1 अच्छे एनालाइज राममोहन राय आइडिया ऑन लिबर्टी और लिबरालिज्म देखा आम जो राजा राममोहन राय स्वाधीनता किंबा उदारवाद विषय चिंताधारा कौन कराई विश्लेषण करवा विश्लेषण कर कही देख जो राजा राममोहन राय जो कौन रहा आइडिया लिबर्टी माने कौन ना स्वाधीनता राजा राममोहन राय स्वाधीनता विषय कौन विश्लेषण चिंता स्वाधीनतार जो स्वाधीनता विषय चिंताधारा विश्लेषण कर कही कि उदारवाद विषय चिंताधारा विश्लेषण बोली कही क्वेश्चन रे प्रथम क्वेश्चन जहाँकि आम ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला ब्रह्मपुर आउ उत्कल यूनिवर्सिटी है से पिला देख क्वेश्चन नंबर 1 कहे ना एनालाइज राममोहन कौन रायस आइडियाज ऑन लिबर्टी और लिबरालिज्म जो राममोहन राय स्वाधीनता विषय स्वाधीनता कौन भी चिंताधारा आम राजा राममोहन चिंताधारा स्वाधीनता कौन रही विश्लेषण कि उदारवाद विषय किसी चिंताधारा रही विश्लेषण कर यही दुईटी भितर राजा राममोहन राय स्वाधीनता राजा राममोहन राय उदारवाद ये उदारवाद कि स्वाधीनता विषय किसी विश्लेषण कहे कि आम कौन कर क्वेश्चन टाक आम ये भर जोटा गोटे आलोचना कर कहे राजा राममोहन राय स्वाधीनता विषय कि उदारवाद विषय आलोचना कर कहे विश्लेषण कर कहे किंतु आम कौन करवा ना स्वाधीनता विषय पढ़ा आ उदारवाद विषय पढ़ा कहीं दुईटी विषय आम पढ़ी ही आम कौन धन्य जदि आसब एनालाइज कौन ना राममोहन राय आइडिया ऑन लिबर्टी खाली एति क्वेश्चन आइले आम लिखिपर कौन स्वाधीनता विषय भी लिखिपर धन्य स्वाधीनता विषय यदि क्वेश्चन आसला कौन आस एनालाइज कौन एनालाइज द राममोहन राय आइडिया ऑन लिबरालिज्म बा उदारवाद विषय राममोहन राय चिंताधारा कौन रही विश्लेषण कर कि ना स्वाधीनता कौन विश्लेषण रही विश्लेषण कर बोली कह आम लिखा है देख ताल आम दुईटी जाक विषय आम आलोचना करवा क्वेश्चन डबल क्वेश्चन अच्छे से कि मझे कि यही दुईटी स्वाधीनता विषय कि उदारवाद विषय आम आलोचना बोली आलोचना कर से विषय ही विश्लेषण कर कही क्वेश्चन रे दुईटा भितर जोटा गोटे विश्लेषण कर बोली कहुई प्रश्न उद्देश्य से है आम कि आम दुईटा जाक क्वेश्चन दुईटा जाक स्वाधीनतार विषय देखिए उदारवाद देखा है किंतु इंट्रोडक्शन गोटे ही रहा चलो स्टार्ट करिया देख फास्ट पढ़िया आम कौन देख फास्ट पढ़िया आम कौन एनालाइज राममोहन राय आइडिया ऑन लिबर्टी और टाको छाड़ीद एति आम यही क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिया कौन ये क्वेश्चन ना राममोहन राय जो राममोहन राय आइडिया ऑन लिबर्टी जो राममोहन राय स्वाधीनता विषय चिंताधारा विश्लेषण कर से आम आलोचना करिया जो राजा राममोहन राय कौन विषय चिंताधारा विश्लेषण कर ये आम देखा आज है पछक देखिए कौन उदारवाद देखा है ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन कि दुईटा जाक आंसर आम लिखानी कि आम जो एग्जाम एमती क्वेश्चन आसेना कि और देती और मान कौन कि आम लिबरालिज्म विषय लिखा कि ना लिबर्टी विषय लिखा जोटा गोटे लिखा मुझे दुईटा कि मुझे दुईटा
ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଇ ଲିବର୍ଟି ଆସିଲେ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଲିବରାଲିଜିମ୍ ଆସିଲେ ବି ବହୁତ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ କ୍ଲିୟର? ଚାଲ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଦେଖ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଲିବର୍ଟି ଭାଷାରେ କିମ୍ବା ଦେଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ, କିମ୍ବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆମର ଲିବରାଲିଜିମ୍ ବା ଉଦାରବାଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନ୍ ଲିବର୍ଟି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଖ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କେତେ ନା 1772 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ 1833 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଲା। ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ପିତା ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାହେଲେ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କେବେ ନା 1772 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 1833 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ପିତା ବୋଲି ପରିଚିତ ବା ପିତା ଭାବେ ତାକୁ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ବା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ସେହି ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରହିଲା, ବହୁ ବିବାହ ରହିଲା ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନା ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରହିଲା, ବହୁ ବିବାହ ରହିଲା ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଶିଲ, ତାହେଲେ ରାମମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସଂସ୍ଥାପକ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ସେ ଉଦାରବାଦ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଉଦାରବାଦର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବା ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କି ଏରା ନାମ ରାମମୋହନ ରାୟ, ଯାହା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇଥିଲା ଏହି ଉଦାରବାଦ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହେଲା। ଉଦାରବାଦ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ କ'ଣ ନା କାହାକୁ ନେଇଥିଲା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନେଇଥିଲା ଆଉ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। କୋଉଟାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଚିନ୍ତାଧାରା, କୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଉଦାରବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଦିଗରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଲିବର୍ଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ। ହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେ 3ଟି ଧାରଣାର ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି। ତାର ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲିବର୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ରହିଛି, ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଧାରା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା। ଏଇ 3ଟି ଜାଗା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚାଲ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 1 ହେଉଛି କ'ଣ ଧାରଣା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ ଉପଭୋଗ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଦେଖ ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ତାହେଲେ ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବା ଦରକାର। ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନା ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ଓ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କରିବା, ଏଇ ପ୍ରେରଣାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେମିତିକି ରାଜା ରାମମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁଇର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିଗ ନା ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା।
ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୋଟେ ଆଇଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ନା ସେ ମାନିଥିଲେ ବା ସେ ଭାବିଥିଲେ ବା ସେ ମାନିଥିଲେ ଯେ ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ହେବା ଦରକାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାମମୋହନ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ସମାଜ ରହିଲା ସେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସତୀ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଥା ମାନେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅବରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଯେ ନାଇଁ ଯେ ଆମର ସତୀ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆଉ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରହିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେଇ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ, ଏସବୁ ପ୍ରଥା ମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି ବା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇସବୁକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କିଏ କାହାକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ସତୀ ପ୍ରଥା ରହିଲା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରହିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ତିନୋଟି ଦିଗରେ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ବୋଲି ହେଲା। ଦେଖ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଦୟା ଥିବା ଦରକାର। ଯେତିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଅଛି, କାହାର ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲମାନ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଆଉ ଦୟା ଥିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ଦୟା ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଧାର୍ମିକ ବା ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ସେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରୁନଥିଲେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ସେ କେବେ ବି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଦେଖ ସେ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ବା ଧର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମକୁ ବା ଧର୍ମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା ନା ସରଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କହିବାକୁ, ସରଳ ଭାବରେ ଦେଖ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏକ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର, ସମାଜର ସମାନତା ଓ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏକ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ବୋଲି ଆଉ ସମାଜର ସମାନତା ଓ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ନା ଏକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ସମାଜର ସମାନତା ଓ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାମାଜିକ ସମାନତା ଓ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମାନ ଅଧିକାର ଥିବା ପାଇଁ ସାଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମାନ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବେ, କାହାକୁ ବି କିଏ ପରାଧୀନ ରହିବେନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେଇଭଳି ବା ସମସ୍ତେ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଗଲା ସମାଲୋଚନା। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା କ'ଣ ଲିବର୍ଟି ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ଆନାଲାଇଜ୍ ଦ କ'ଣ ରାମମୋହନ ରାୟସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନ୍ ଲିବର୍ଟି। ତାପରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନ୍ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଲିବରାଲିଜିମ୍। ଲିବରାଲିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଲିବରାଲିଜିମ୍ର କ'ଣ ଆମର କିଛି ଲିବରାଲିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଲିବରାଲିଜିମ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଲିବରାଲିଜିମ୍ ବା ଉଦାରବାଦ କ'ଣ, ତା ଉପରେ ମତ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ଯଦି ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କ ମତ, ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ
କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯଦି କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ତ ଆମେ ବି ଲେଖିପାରିବା। କାହିଁକି କୋଉଟା ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ କହୁଛି ଏଇ ଭିତରୁ ଦେଖ କ'ଣ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କ'ଣ ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ତ ପଢ଼ିଗଲେ ଏବେ ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ନା। ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ କେମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ ଯଦି ଆନାଲାଇଜ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ କ'ଣ ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ଯଦି ତ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଦେବା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ 1772 1883 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଥିଲେ, ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଜଣେ ପିତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବହୁ ବିବାହ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିକି ସ୍ଥାପକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଠି କ'ଣ ଉଦାରବାଦ ଉପରେ ଧାରଣା। ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଧାରଣା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଲେଖିବା ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଧାରଣା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ବୋଲି ଏଇଟା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟାକୁ ଦେଖ ନା ଲିବରାଲିଜିମ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ ଆମେ ରାମମୋହନ ରାୟସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନ୍ ଲିବରାଲିଜିମ୍ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବା ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ କ'ଣ ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କହିଲି ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ରାଜା ରାମମୋହନ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜ ସଂସ୍କାର। ସେ ତାକୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସଂସ୍ଥାପକ। ଆଉ ସେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବହୁ ବିବାହ ଏଇଭଳି ପ୍ରଥାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ଲେଖିକି ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଧାରଣା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ତାହେଲେ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଧାରଣା। ତାହେଲେ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଧାରଣା ବା ସାମାଜିକ ଧାରଣା ହେଲା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉଦାରବାଦ କ'ଣ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଉ ସମାନତାକୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଜାଗାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମର୍ଥନ କରୁଛି। କିଏ ଏଇ ଉଦାରବାଦ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବା ଲିବରାଲିଜିମ୍ କ'ଣ କରୁଛି ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଲିବରାଲିଜିମ୍ ବା ଉଦାରବାଦ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକା କ'ଣ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। କିଏ ଦେଇଥାଏ ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ ନା ଉଦାରବାଦ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ କ'ଣ କରେ ସରକାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି କମ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ କୁହେ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଉଦାରବାଦ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଷୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୟନ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି କମ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ କୁହେ। ମାନେ ସେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅତି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଫୁଲ୍ ମାତ୍ରା ମାନେ ଅତ୍ୟାଧିକ କରିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧିକ ଭାବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି ସରକାରକୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଉଦାରବାଦ କହୁଛି ହେଲା ଉଦାରବାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଦେଖ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଚାହିଁ ବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଏବଂ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ଓ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲା। ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ 1 ରହିଲା ଲିବରାଲିଜିମ୍ର କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଦେଖ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଉଦାରବାଦର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା କ'ଣ ନା ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମାନତା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା। ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ଦରକାର। ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ସେମାନେ କେବେ ପରାଧୀନ ହେବେନି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ
ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଓ ଆତ୍ମା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମଣିଷର ମନ ଯଦି ବା ଆତ୍ମା ଯଦି କ'ଣ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଯେ ଯାହା ଏଇ ସତୀ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ଦେଖ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା ଯଦି କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବା ନୂଆ ଜୀବନ ଆସିବ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସତୀ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାନତା ଓ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ସେଭଳି ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିଏ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଦିଆଯିବ କେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 2 ଆଇଲା ନାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର। ଉଦାରବାଦରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଉଦାରବାଦରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ସତୀ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧକୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେଉଁ ସତୀ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କାହାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। କିଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସତୀ ପ୍ରଥା ରହିଲା ଆଉ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରହିଲା, କ'ଣ ପିଲାବେଳେ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଚିତା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓକେ। ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ବା ସେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ବା ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କେମିତିକି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ସେମାନେ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଇଲା ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଉଦାରବାଦରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଦେଖିବା। ନା ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେମିତି ରହିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଉଦାରବାଦରେ ଦେଖ, ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ କି ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ପ୍ରଥା ଦୂର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିବେ ବା ଶିକ୍ଷା ନେବେ ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ରହିଲା, ସତୀ ପ୍ରଥା ଯେମିତିକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେମିତି ହେଉଛି, ଏଇସବୁକୁ କ'ଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସିଏ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। କିଏ ନା ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନୂତନ ଧାରା ଶିକ୍ଷାକୁ ଭାରତକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନୂଆ ଧାରାର ଶିକ୍ଷାକୁ ନୂତନ ଧାରାର ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ ଭାରତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। କିଏ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମର ବିଜ୍ଞାନ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନୂତନ ଧାରାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବାହାରିଛି, ସେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଭାରତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଓକେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ରହିବା। 4 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପଢ଼ିବା। 4 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଉଦାରବାଦର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଧାର୍ମିକ ସମାନତା କ'ଣ ଦେଖିବା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସମାନ ରହୁ ଓ
ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଆଚରଣ ନ ହେବ। ଦେଖ ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଧର୍ମ ଅଛି ଆମ ଭାରତରେ ବା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ କେହି ବି ଧ୍ୱଂସ ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଗାଳି କରିବାନି କି ମାନେ ସେଇ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ଖରାପ କରିବା ନାହିଁ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବା, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ବୋଲି ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନାହିଁ ବା ଶେଷ କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଶେଷ କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ସମାନତା ଦେବା ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ଧର୍ମ ରହିଲା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲିମ, ଇସଲାମିକ, ଏଇ ଯେତେ ଧର୍ମ ରହିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ମୂଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ମର ମୂଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛି କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଲାଷ୍ଟରେ ସମାପ୍ତ କ'ଣ ନା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଉଦାରବାଦ ଧାରଣା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଅଧିକାର ଓ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଉଦାରବାଦ ଧାରଣାରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଉଦାରବାଦ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଭାରତର ସମାଜରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାରତର ସମାଜରେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସମାଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଧାରିବା ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କେମିତି ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ କିଛି ସମାଜରେ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟେ ଉଦାରବାଦ ଆଉ ସମାନତା ଅଧିକାର ଓ ସମାଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଧାରିବା ବା ନୂଆ ତିଆରି କରିବା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେଇ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏବଂ ସେ ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଯୋଉ କହିବେ, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ଲିଙ୍ଗ ଏଇ ସମାନତାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମକୁ ସବୁ ସମାନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଲିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ଦେବା, ୟାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନୂତନ ଭାବଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିଲ? ଏଇ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବା ନା ବା ଆମେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି ମନେ ରଖିଥିବା ତ ଆମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଲେ 100% ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ମୁଁ ମାତ୍ର ଖାଲି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1ର ଏଇ ଯେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1ର ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଅଛି କ'ଣ ରମାବାଈ ନା ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଈ, ତାପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଛି। ସେଇ ରମାବାଈ ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବିନି। ଏଇ ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର କିଛି 3ଟି କି 4ଟି ମୁଁ ଲଙ୍ଗ ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିବ ସେଇ ଭିତରୁ ହେଲା। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଓକେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଈ ତାଙ୍କର 2 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କ, 1 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, ଓକେ। କାହିଁକିନା ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କ, 1 ମାର୍କ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ସେଥିରୁ ଆମର କାହିଁକିନା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସିବ ହେଲା। ଏବଂ ତା ଅର୍ରେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଈ ବିଷୟରେ କିଛି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର 100% ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର କିଛି ଲଙ୍ଗ ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର 100% ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ ୟାର ଅର୍ରେ ହିଁ ଆମର ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ। ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ଆଇଡ଼ିଆ ଫର୍ ଲିବର୍ଟି ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଲିବରାଲିଜିମ୍। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆନାଲାଇଜ୍ ବା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଧାରା, ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଧାରାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, କିମ୍ବା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଏଇଟା ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ ଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଭିତରୁ। ଯଦି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନା ଆନାଲାଇଜ୍ କ'ଣ ରାମମୋହନ ରାୟସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନ୍ ଲିବର୍ଟି ଅର୍ ଲିବରାଲିଜିମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ପଚାରିଛି ଏଇଠି ତମେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ, କ'ଣ ଲିବର୍ଟି ବିଷୟରେ ଲେଖିବ କିମ୍ବା ଲିବରାଲିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଏଇ ଭିତରେ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି କ'ଣ
क्वेश्चन अच्छे ये दुईट क्वेश्चन आम दुईटा जाक आम आलोचना करचे किंतु ए भितर जो दुईटा लिखे दुईटा दुईटी जो आम आंसर डिस्कस करचे से भितर गोटे लिखा कहीं सी पचार ना कौन लिबर्टी भी सी पचार ना तो फास्ट रु समालोचना पर्यटन कौन स्वाधीनता देख राजा राममोहन राय इंट्रोडक्शन कि तार जो 3टी दिग रही है 3टी दिग रही समालोचना लिखिदेवा शेष है लिबर्टी न देकी लिबरालिज्म देथिबा ताहाले एई जो आम एई जो कहितले एईटा आम एई जाक लिखिया कोन एइठु कोन मोर एइठु एई जाक लिखिकी तापर उदारवाद विषय किछि पढिबा तार देबा उदारवाद काहेकि अछि राजनैतिक समाज को ऊपर से प्रतिष्ठित होइछि कि उदारवाद सेटा लिखिबा पढिछि मु हला तापर लिखे तार जो किसी पॉइंट पढ़ी जमी कौन समानता शिक्षार गुरुत्व व्यक्तिगत स्वाधीनता यही सब को आलोचना कर 4टी आलोचना कर तार समालोचना करके एंड कर देबा हैला क्लियर बुझिल एटा कहां मु पढ़ली ना हमर एई क्वेश्चन रो ही हमर कोन दुईटी आमे अलग क्वेश्चन आमे जानि पारले दुईटी मात्र लंग क्वेश्चन आमे कोन जानि पारले कोन गोटे हूँ कौन स्वाधीनता विषय क्वेश्चन जानी पारे आ गए जानले लिबरालिज्म यही दुईटी भर गोटे आसो आंसर क्वेश्चन आसो जदि ये क्वेश्चन तो आसो जदि आमर कौन एग्जाम है तो आम भितर जदि ये विषय पचार विषय लिखा आदि लिबर्टी विषय पचार लिबर्टी विषय लिखा ये मेनसन हो ओके।